शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय सृष्टिसारं विधिलिखितं मोक्षदक्षं सुभिक्षं संगं दिव्यलिङ्गं गजमुखविनुतं सान्नपूर्णा समक्षम्. అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు, ఆళ్లగడ్డ మహిళామణులకు కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. ఒకనాటి ఆవులగడ్డే నేటి ఆళ్లగడ్డ. కఠినమైనటువంటి శిలలకు కరుణాపూరితమైన దేవతామూర్తుల రూపం ఇచ్చింది ఈ ఆలగడ్డ ఉలులు. ప్రహ్లాద వరద నరసింహ అని ఎలుగెత్తి స్తుతిస్తే ఆ వైష్ణవ అవతారుడైన అహోబిలం నరసింహుడు దర్శనమిస్తాడు. ఆ అహోబిలం సమీపంలో ఆలగడ్డ ముంగిట్లో కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేవారు రాష్ట్ర తెలుగు భాష, సాంస్కృతిక మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి భూమా అఖిలప్రియ గారు, శ్రీ భార్గవరాం నాయుడు గారుల సౌజన్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మకత మరియు సంస్కృతి సమితి సమర్పించు ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్తీక దీపోత్సవం. కో ప్రెజెంటర్ తెనాలి డబుల్ హార్స్ మినపగుళ్ళు. డివోషనల్ పార్ట్నర్ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్బార్ భక్తి. ఏస్ బ్రాండ్ పూజ నువ్వుల నూనె. గోపురం పసుపొడి కుంకుమ. బెవరేజ్ పార్ట్నర్ శుభ్రం ప్యాకేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఏ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కుమార్ పైప్స్ అండ్ మోటార్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో శ్రీ కొరటమద్ది బాల నరసింహ శర్మ గారి బృందం ఇక్కడ వేద పఠనం చేస్తారు. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रियवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवोर्ध्वात्तात् अवाथरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वस्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्परिमितानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाथः सन्धानम् सगुम्भिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्त्रं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणवच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्यादेव प्रकृते परुषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगे योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं मुनिप्रवरा కరి చర్మాంబరధునికి కర్నూలు జిల్లా కడు కమనీయమైనది. నంద్యాల వెళితే నందీశ్వరుని ఆలయం, మహానంది వైపు అడుగులు వేస్తే మహానందీశ్వరుని కోవెల, యాగంటి యాత్ర చేస్తే ముక్కంటి నెలవు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగమైన శ్రీశైలానికి వెళితే ఆ త్రిశూలధారిని మనం దర్శించవచ్చు. అంతటి మహాపుణ్యక్షేత్రాల మధ్య మనం ఈరోజు ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దల్ని వేదికపైకి ఆహ్వానించుకొని జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభమిద్దాం. జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం రాష్ట్ర తెలుగు భాష సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి భూమా అఖిలప్రియ గారు, శ్రీ భార్గవరాం నాయుడు గారు, ఆళ్లగడ్డ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ బివి రామరెడ్డి గారు, శశికళ రామరెడ్డి దంపతులు, రామతీర్థం పుట్టాలమ్మ ఆలయ చైర్మన్ అంబటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఆళ్లగడ్డ రామ్మోహన్ గారు, ఈనాడు కర్నూలు యూనిట్ మేనేజర్ రాజేంద్ర గారు, ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. उच्चेदगणपते गणेशोत्मामाहुर्विप्रातमं कवीनाम् नरुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महावर्कं मघवञ्चित्रमर्चा
आतूना इन्द्रक्षुमन्तं छत्रङ्ग्राभं संगृभाय महाहस्ती दक्षिणेन तेऽप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुगुश्च मह्यभावः जीवनं च दिशो दिशा साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरकाद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते अग्निना अग्निसमेध्यते कविर्ग्रहपतिर्युवा हव्यवार्जिह्वास्यः अत्यन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतुम् आपस्रजन्त स्निग्धानजिक्लीतव समे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमाम् कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशाश मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ते वितन्वाना कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः अस्य देवदेवस्य गणतानेकदिव्यावतारस्वरूपस्यादिमध्यान्तर्हितस्य अखिलाण्डकोटब्रह्माण्डनायकस्य सृष्टिस्थितलये विरोधानुग्रहकारकस्य सकलसुरासुरमणिगणरञ्जितचरणारविन्दयुगलस्य कार्तिकदामोदरदेवतायै नमः श्री त्र्यम्बकदेवतायै नमः गजानन षडानन समेत श्री उमामहेश्वरायै नमः अवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वापचारपूजार्थं परिमलपुष्पाणि समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं पुष्पावतेः प्रसोवतेः फलनेरफला उता अश्वायव सजित्वरेर्वीर्धः पारयिष्णवः हरये नमः జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. శివాయ నమో నమో నమ నమ శివాయ నమో నమో నమ నమ శివాయ అండగా నిలబడతాడు. తొలి పూజ చేసినటువంటి గణపతి ఏ కార్యక్రమంలోకైనా ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా దిగ్విజయంగా కొనసాగేలా చూస్తాడు. ఈరోజు మన కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం కూడా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగేలా చూడమని మన వైదిక కార్యనిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, శ్రీ రాఘవేంద్ర శర్మ గారు, శ్రీ సాయి పవన శర్మ గారు ఇప్పుడు ఆ విఘ్నేశ్వరునికి పూజ చేస్తారు. కార్యారంభేతు విఘ్నేశం ఏనార్చంది గణాధిపం కార్యసిద్ధి నతే సాంవై భవేత్ భవతాం యథా. ఈ మాట ఇంద్రాది దేవతలకు పరమేశ్వరుడు స్వయంగా చెప్పినట్టుగా మనకి స్కాంద పురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. కార్యారంభేతు విఘ్నేశం, ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలన్నా కూడా ముందుగా విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధించినట్లయితే ఏ నార్చంతి గణాధిపం కార్యసిద్ధి నతేన్సాం వై భవేత్ భవతాం యథా. అంటే ఏ కార్యక్రమ ప్రారంభంలో అయినా గణపతిని అర్చించకుండా కనుక
కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లయితే ఆ కార్యక్రమం పూర్తవ్వదు. అందుకని సకల దేవతలు ఎవరైనా సరే ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాన్నైనా కూడా ప్రారంభించే ముందు ఆదౌ పూజ్యో వినాయక. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? గణపతి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి శంకరుడు చెప్పాడు. అందుకే శంకరుడైనా, కేశవుడైనా, ఇంద్రాది దేవతలైనా, ఆఖరికి సృష్టిని ప్రారంభించేటప్పుడు బ్రహ్మ అయినా సరే గణపతిని పూజించే వాళ్ళ కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. అందుకే చెప్తారు, వాగీషాద్య సుమనస సర్వార్థానాం ఉపక్రమే యం నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తన్నమామి గజాననం. అటువంటి గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తూ మనందరం కూడా మనం సంకల్పించేటటువంటి కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని అందరం ఒక్కసారి ధ్యాన శ్లోకం గణపతికి వినపడేలాగా గట్టిగా చెప్దాం. అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పండి. చతుర్బాహుం, గట్టిగా చెప్పాలి. చతుర్బాహుం మహాకాయం గజవక్త్రం శుభంకరం భక్తానాం వరదం ధ్యాయేత్ మహాగణపతిం విభుం. అందరూ గట్టిగా గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః. మీరు పిలిస్తే ఇదే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శ్రీశైల సాక్షి గణపతికి వినపడాలి. ఒక్కసారి గట్టిగా విఘ్నరాజాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, వినాయకాయ నమః, ఉమాపుత్రాయ నమః, మోదకప్రియాయ నమః, శ్రీరూపాయ నమః, విశ్వవంద్యాయ నమః, విష్ణుప్రియాయ నమః, భవనాశినే నమః అంటూ అందరూ కూడా గణపతికి శిరస్సు వంచి నమస్కరించి మన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని ప్రార్థించండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః, శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః, శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దేవీం వాచమద్రియం తదేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సారా మంద్రేశమూర్జందుహానాధేనుర్వాగస్మానపశుష్ఠదయితు అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోऽస్తు. అస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రీకం స్మరామి. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో సువాసినేభ్యో నమో నమః. తర్వాత అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు మీ కుడి చేతిలో వేసుకొని మీ శిరస్సున మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద చల్లండి. అందరూ కూడా పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అంటూ చల్లాలి. అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సమాఖ్యాభ్యంతరః శుచిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష గోవిందేతి సదా స్నానం గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ముమ్మారు గోవింద నామస్మరణం చేయండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. ఆచమ్య. అందరూ కూడా ఆచమనం చేయాలి. ఎట్లా అంటే మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్యలో మీ బొటన వేలుంచి చివరి వేళ్లను దూరంగా జరిపి చెయ్యి గోకర్ణ ముద్ర ఆవు చెవిలాగా ఉండాలి. ఆ చేతిలో మినపగింజ మునిగే ప్రమాణంలో నీళ్లు వేసుకొని 3 సార్లు త్రాగాలి. 4వసారి నీళ్లు పక్కన వదిలిపెట్టి చేయి తుడుచుకొని అక్షతలు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, అచ్యుతానంత గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షయాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని వాసన చూచి మీ ఎడం చేతి వైపు వెనక్కి వేసుకొని తర్వాత అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి. అపక్రామంత భూతాద్యాపిశాచ సర్వతోముఖ సర్వేషాం విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. అంగుళ్యగ్రే నాసికగ్రే సంపేట్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామ విధం ప్రోక్తం ఋషభే పరికల్పితం. తర్వాత అందరూ నమస్కారం చేస్తూ
మమ అనుకోండి. ఉపాత సమస్త దుర్దక్షే ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభేషాపనే ముహూర్తే శ్రీ మహాష్టాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్పదమన్వంతరే అష్టాంశన్మహాయుగే యాదే కలియుగే ప్రథమపాదే जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणभागे सुरशरस्याग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् पवित्रदीपमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर सद्गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक चान्द्रमानीना प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विलम्बनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्याम् उपरि चतुर्दश्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभातिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य अगणतानेक दिव्यावतार स्वरूपस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री कार्तिक दामोदर देवतामुद्दिश्य श्री कार्तिक दामोदर देवता प्रीत्यर्थम यजमानस्य श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य అందరూ ముందుగా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. తర్వాత మీ భర్త గారి పేరు మీ పేరు చెప్పుకోండి. వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు మీరు గోత్రం చెప్పుకొని మీ తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పుకున్న తరువాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య యజమానస్య సపుత్రస్య మీ పిల్లల పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి. సపుత్రస్య సపుత్రికాయాః సబాంధవస్య ఆశ్రితవర్గస్య అందరూ కూడా చక్కగా నమస్కారం చేస్తూ నేను చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని అందరూ కూడా గట్టిగా బిగ్గరగా పరమ పవిత్రమైనటువంటి మాస శివరాత్రి పర్వదినంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని సంకల్పిస్తున్నాం. కాబట్టి సకల దేవతలు కైలాసంలో కొలువై ఉండి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క ఆ నృత్యాన్ని తిలకించేటటువంటి సమయం కాబట్టి మన సంకల్పం కైలాసం దాకా వినపడేలాగా గట్టిగా చెప్పాలి. అందరూ చెప్పండి. అస్మాకం నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. అస్మాకం సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం ఆశ్రితవర్గానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తువాహన అభివృద్ధి అర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయ ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం అయా సంకల్పిత సకల కార్య దిగ్విజయత సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫల సిద్ధ్యర్థం ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధి అర్థం మమ గృహే సకల దారిద్ర్య పరిహార ద్వారా స్థిరలక్ష్మి ఆగమన సిద్ధ్యర్థం సకల శత్రుపరాజయ సిద్ధి ద్వారా దిగ్విజయ లక్ష్మి సమృద్ధ్యర్థం శ్రీ కార్తీక దామోదర అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా మమ దీర్ఘ సౌమంగళ్యత సిద్ధ్యర్థం ఆచంద్రార్కం మమ గోత్ర వంశ అభివృద్ధి అర్థం అన్యోన్య సువాసినీనాం సహాయేన కార్తీక మాస శివరాత్రి ప్రదోష సమయే కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం సామూహిక దీపారాధనం
కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన మహాగణపతి పూజాం కరిష్యామహే అని అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి మన కార్యక్రమాలన్నీ నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని గణపతిని ప్రార్థించండి. నేను చెప్పేటటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా అందరూ చక్కగా చెప్పండి. నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ తే నమః. నమోస్తు రుద్రరూపాయ కరిరూపాయ తే నమః. అందరూ గట్టిగా గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః, గం గణపతయే నమః. గణపతి పూజను తిలకించండి. ఓం భూ మహాగణాధిపతిమావాహయామి, మహాగణాధిపతిమావాహయామి, ఓం శుభః మహాగణాధిపతిమావాహయామి, భూర్భువస్వః మహాగణాధిపతిమావాహయామి, స్థాపయామి పూజయామి. అభీప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పూజతో యస్వరైరపి సర్వవిఘ్నచ్ఛతే తస్మై గణాధిపతయే నమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి వాగీషాద్యా సమనస సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వాకృతకృత్యా స్వస్తన్నమామి గజాననం. అచంద్యాద్వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం ఆవాహయామి. ఆసనం సమర్పయామి. నవరత్న ఖజర హేమ సింహాసనార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఔపచారక స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రార్థం అక్షదాని సమర్పయామి. యజ్ఞాపవీతార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి. దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం హరిద్రాచూర్ణ కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. దుర్వాదిభిః పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హిరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. అలంకరణార్థం నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం అమృతవస్తు అమృతవిస్తరణమసి మహాగణాధిపతయే నమః. సద్యస్కాలావసనార్థం గుడోపహార నివేదయామి. ప్రణాయ స్వాహ. అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం దానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాభోషణం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి. పాదో ప్రక్షాళయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం భువి ఫలైః సకర్పూరైర్నాగవల్లీదలైర్యతం. ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. మహాగణాధిపతయే నమః. చంద్రహీత హిరణ్యతాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల శ్రవణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీరాజనం మారాహిగుంసే జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్రాగః శ్రియామా పరిమాతయా. అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వశర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యः. ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూరశకలైస్తథా నీరాజనం మయా దత్తం గృహాణ వరదో భవ. మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కారమి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పాలి. జై బలో గణేష్ మహారాజుకి, జై బలో గణేష్ మహారాజుకి, ఏకదంత భగవానికి, విఘ్న వినాయకునికి. అందరూ శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయ. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను నీలాప నిందల నుంచి తప్పించిన వరసిద్ధి వినాయకుడు, సృష్టికర్త అయిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తన సృష్టి కార్యాలకు విఘ్నాలు లేకుండా చూసేటువంటి సంకటహర గణపతి, లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని సిద్ధింపచేసే లక్ష్మీ గణపతి, విఘ్నాలను కలిగించి విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్నాధిపతి అయిన ఆ విఘ్నేశ్వరుని అష్టోత్తరాన్ని మన వైదిక కార్య నిర్వాహకులు ఫణికుమార శర్మ గారు ఇప్పుడు పఠిస్తారు. అస్య దేవదేవస్య గణతానేక దివ్యావతార స్వరూపస్యాదిమధ్యాంతరేదస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ప్రణవస్వరూపస్య ప్రమథ గణనాయకస్య ప్రథమ పూజితస్య శ్రీ గణేశ దివ్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం
సర్వేషాం భక్తజనానాం సర్వశ్రేయాభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక దేవతార్చనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఒక్కసారి వరసిద్ధి వినాయకుని ధ్యానాన్ని చెప్దాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. చెప్పండి. గకార రూపో, గట్టిగా చెప్పాలి. గకార రూపో గంభీజో గణేశో గణవందితః గణనీయో గణాగ్రణ్యో గణనాతీత సద్గుణః శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని నమః. చక్కగా మనం ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలన్నా కూడా ముందుగా గణపతి పూజ చేస్తాం. అయితే ఆ ప్రారంభంలో చేసేటటువంటి గణపతిని మహాగణపతిగా పిలుస్తాం. గణపతికి ఉన్నటువంటి 32 రూపాలలో క్షిప్రప్రసాదిగా పిలువబడేటటువంటి మహామంగళకరమైనటువంటి రూపం మహాగణపతి హరిద్ర గణపతి రూపంలో అర్చింపబడతాడు. హరిద్రము అంటే పసుపుతో తయారు చేసినటువంటి పసుపు ముద్దలోకి గణపతిని ఆవాహన చేసి పూజ చేస్తాం. అయితే శాస్త్రం చెప్తుంది ఈ పసుపు ముద్ద కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే పూజ చేసేటటువంటి యజమాని యొక్క బొటన వేలు ప్రమాణంలో ఉండాలట. అది ఎలా ఉండాలి అంటే వికసించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి తామర మొక్క ఏ విధమైనటువంటి ఆకృతిలో ఉంటుందో ఆ విధమైనటువంటి ఆకృతిలో ఉండాలట. దానికి చక్కగా ఆవాహనాదులు చేసి ఆ హరిద్ర గణపతిని అర్చిస్తూ హరిద్ర గణపతి ప్రీతి కొరకై ఎంత బరువు ఉన్నటువంటి పసుపును వాడామో దానికి 5 రెట్ల బెల్లాన్ని నివేదిస్తే కానీ ఆయన ప్రసన్నుడై మన కోరికలను నెరవేర్చడు అని మనకి ఆగమశాస్త్రం చెప్తుంది. అంటే ఇందాక గణపతి పూజ చేశాం కదండి, మళ్ళీ ఇప్పుడేం చేస్తున్నామంటే ఇందాక మహాగణపతి పూజ చేశాం ఏ విఘ్నాలు లేకుండా ఉండడం కోసం. ఇప్పుడు మన కామ్యాలన్నీ మన సంకల్పాలన్నీ నెరవేర్చడం కోసం మనం అడిగినటువంటి వరాలన్నీ సిద్ధింపజేయడం కోసం వరసిద్ధి వినాయక పూజ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే సాధారణంగా గణపతి ఎలా ఆవిర్భవించాడు అన్నది మనం ప్రతి వినాయక చవితికి కూడా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం. అయితే ఒక్కొక్క పురాణంలో ఒక్కొక్క మాట చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో గణపతి ఎలా ఆవిర్భవించాడు అంటే సంతానం ఎంతకాలమైనా వివాహమై ఎంతకాలమైనా సంతానం లేకపోవడంతో పార్వతీదేవి సంతానం కోసం బాధపడుతూ ఉంటే పరమేశ్వరుడు చెప్పాడట విష్ణువుని పూజించి పుణ్యక వ్రతం అనేటటువంటి ఒక వ్రతం ఉన్నది, ఆ వ్రతాన్ని చేద్దాం మనకి సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడట. పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు కూడా విష్ణువుని ఉద్దేశించి పుణ్యక వ్రతం చేస్తే ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహంతో వాళ్ళకి 12 మగ పిల్లవాడు జన్మించాట. ఆ పిల్లవాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులిద్దరే జగన్మోహనాకార సౌందర్యులు వాళ్ళిద్దరూ. అటువంటి సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళ పిల్లాడు ఇంకా మనోహరంగా ఉన్నట్ట, చూసిన వాళ్ళందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నట్ట. ఆయనకి ఆ జననోత్సవ సందర్భంలో సకల దేవతలందరూ వచ్చారట. వచ్చి పిల్లవాడిని చూసి చాలా ఆనందపడుతూ ఉన్నారు. ఆనందమయ స్వరూపుడిగా ఆ పిల్లవాడు ఉన్నాడు. అయితే నవగ్రహాలు కూడా వచ్చారట. నవగ్రహాలలో అత్యంత విశేషమైనటువంటి మనందరికీ భయాన్ని కొల్పేటటువంటి శనైశ్చరుడు కూడా వచ్చాట. వచ్చి అందరూ పిల్లవాడిని చూస్తుంటే మాత్రం ఆయన పిల్లవాడి వైపు చూడట్లేదట. ఏమిటయా మా పిల్లవాడిని చూడవు, మా పిల్లవాడు నీకంటే అందంగా ఉంటాడని ఈర్ష్యగా ఉన్నదా నీకు అని ఉమాదేవి వెళ్ళి ఆయన వద్దంటున్నా వినకుండా ఆ శనైశ్వరుడికి చూపించింది. వెంటనే ఆ శని యొక్క ప్రత్యక్ష దృష్టి ప్రభావం చేత ఆ పిల్లవాడి యొక్క శిరస్సు 1000 వరకలు అయిపోయింది. దేవతలందరూ బాధపడ్డారు. ఇదేమిటి ఈ విధమైనటువంటి ఈ జననోత్సవం ఇంత అమంగళంగా జరిగింది ఏమిటి అని చెప్పి బాధపడుతూ వెంటనే విష్ణుమూర్తిని శరణ వేడారు. ఆయన పుష్పభద్ర నదీ తీరంలో ఒక మదగజపు యొక్క శిరస్సును తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అమర్చి ఆ పిల్లవాడికి ఆ గజశీర్షాన్ని అమర్చి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. కాబట్టి నాటి నుండి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క ప్రియసుతుడు గజముఖుడిగా ఒక దంతాన్ని వ్యాసుడి యొక్క భారతం రాయడం కోసం త్యాగం చేశాడు. కాబట్టి ఏకదంతుడిగా శూర్పముల వంటి చెవులు చాటల వంటి చెవులు కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి శూర్పకర్ణుడిగా వంకరగా ఉండేటటువంటి తొండం ఓంకారానికి సంకేతం కనుక వక్రతుండ గణపతిగా మనందరి పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు. తర్వాత సకల దేవతా గణాలు వచ్చి మాకొక నాయకుడు కావాలి అని పార్వతీ పరమేశ్వరుని అర్థిస్తే ఒక చిన్న పోటీ కూడా ఏర్పాటు చేసి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కంటే కూడా ముందు ఆ
గజముఖుడు పోటీలో నెగ్గాడు కాబట్టి నాటి నుండి నేటి వరకు ఏ దేవతను అర్చించాలన్నా యజ్ఞయాగాది కర్తవులు ఏవి చేయాలన్నా కూడా ముందుగా ఆ పార్వతీపుత్రుడైనటువంటి గజముఖుడికి ప్రథమ పూజ చేసి గణపతిగా అర్చించిన తర్వాతే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అటువంటి గజముఖుడు బ్రహ్మచారి అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు కానీ పెళ్లి కానివాడు కాదండి. ఆయనకి వివాహం అయింది. ఆయన తన మేనమామ అయినటువంటి మైనాక శర్మ గారు మైనాకాచల పుత్రికలైనటువంటి సిద్ధి బుద్ధిని ఇద్దరిని కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు. సహజంగా పురాణంలో చెప్పలేదు కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో చెప్పబడుతుంది ఆయనకి శుభం లాభం అనేటటువంటి ఇద్దరు కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. అట్లాగే సంతోషి అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక అమ్మాయి కూడా జన్మించింది. ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ కథ బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. మనం కూడా సంతోషమాత వ్రతం అని చేస్తూ ఉంటాం. ఆ సంతోషమాత స్వయంగా సిద్ధికి గణపతికి జన్మించినటువంటి పుత్రికగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి వరసిద్ధి వినాయకుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అమందానందకందమైనటువంటి అనుగ్రహం మనందరికీ లభించి మనం చేసేటటువంటి పనుల్లో ఏ విధమైనటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా ఆ విజయం మాత్రమే మనకి చేకూర్చాలని అందరం ప్రార్థిస్తూ వరసిద్ధి వినాయక పూజ చేసుకుందాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా పూజను తిలకించండి. అష్టోత్తరాన్ని కూడా గం గణపతయే నమః అనేటటువంటి నామాన్ని స్మరిస్తూ వినండి. అందరూ కూడా శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మణే నమః ధ్యాయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః ధ్యానం సమర్పయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః నవరత్న ఖజర హేమ సింహాసనార్థం అక్షరాన్ సమర్పయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం హస్తయోః అర్ఘ్యం ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః వస్త్రయజ్ఞాపవేద గంధ అలంకరణార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః పూజయామి. అక్షతైః పూజయామి. దూర్వాదిభిః పూజయామి. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ మీ మనోమందిరంలో హృదయ సింహాసనం పైన వరసిద్ధి వినాయకుడు ఆసీనుడైనట్టుగా ఆయన పాదాల మీద గరికతో మీరు అర్చన చేస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ నమస్కారం చేస్తూ ఆ గణపతి యొక్క రూపాన్ని మనోనేత్రంతో తిలకిస్తూ చక్కగా అష్టోత్తర శతనామావళిని వినండి. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః. ఓం గణేశ్వరాయ నమః. ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం పూతాయ నమః. ఓం దక్షాయ నమః. ఓం అధ్యక్షాయ నమః. ఓం ద్విజప్రియాయ నమః. ఓం అగ్నిగర్భచ్చిరే నమః. ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః. ఓం వాణీప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం సర్వతనయాయ నమః. ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః. ఓం సర్వాత్మకాయ నమః. ఓం సృష్టికర్త్రే నమః. ఓం దేవాయ నమః. ఓం అనేకార్చితాయ నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం శుద్ధాయ నమః. ఓం బుద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః. ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః. ఓం భక్త విఘ్ననాశనాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం చతుర్బాహవే నమః. ఓం చతురాయ నమః. ఓం శక్తి సంయుతాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం బ్రహ్మవిదే నమః. ఓం ఉత్తమాయ నమః. ఓం కాలాయ నమః. ఓం గ్రహపతయే నమః. ఓం కామినే నమః. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః. ఓం పాశాంకుశధరాయ నమః. ఓం చండాయ నమః. ఓం గుణాతీతాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం అకల్మషాయ నమః. ఓం స్వయం సిద్ధాయ నమః. ఓం సిద్ధార్చిత పదాంబుజాయ నమః. ఓం బీజాపూర ఫలాసక్తాయ నమః. ఓం వరదాయ నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం కృతినే నమః. ఓం ద్విజప్రియాయ నమః. ఓం వీతభయాయ నమః. ఓం గదినే నమః. ఓం చక్రినే నమః. ఓం ఇక్షుచాపద్ధతే నమః. ఓం శ్రీదాయ నమః. ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః. ఓం ఉత్ఫలకరాయ నమః. ఓం అజాయ నమః. ఓం జటిలాయ నమః. ఓం శ్రీపతయే నమః. ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః. ఓం కులాద్రిభేత్రే నమః. ఓం జటిలాయ నమః. ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః. ఓం చంద్రచూడామణయే నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం పాపహారిణే నమః. ఓం సమాహితాయ నమః. ఓం ఆశ్రితాయ నమః. ఓం శ్రీకరాయ నమః. ఓం సౌమ్యాయ నమః. ఓం భక్తవాంఛిత ఫలదాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం కైవల్య సుఖదాయ నమః. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః. ఓం జ్ఞానినే నమః. ఓం దయాయుతాయ నమః. ఓం దాంతాయ నమః. ఓం బ్రహ్మద్వేష వివర్జితాయ
ప్రమదార్జితాయ నమః ఓం ప్రమత్తదైత్యభయదాయ నమః ఓం శ్రీకంఠాయ నమః ఓం విబుధేశ్వరాయ నమః ఓం రమార్చితాయ నమః ఓం విధయే నమః ఓం నాగరాజ యజ్ఞోపవీతవతే నమః ఓం స్థూలకంఠాయ నమః ఓం స్వయంకర్త్రే నమః ఓం సామఘోషప్రియాయ నమః ఓం పరాయ నమః ఓం స్థూలతుండాయ నమః ఓం అగ్రణ్యై నమః ఓం ధీరాయ నమః ఓం వాగీశాయ నమః ఓం సిద్ధిదాయకాయ నమః ఓం దూర్వా బిల్వప్రియాయ నమః ఓం అవ్యక్తమూర్తయే నమః ఓం అద్భుతమూర్తిమతే నమః ఓం శైలేంద్ర తనుజోత్సంగఖేళనోత్సుకమానసాయ నమః ఓం స్వలావణ్య సుధాసారజిత మన్మథ విగ్రహాయ నమః ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః ఓం మాయినే నమః ఓం మూషికవాహనాయ నమః ఓం హృష్టాయ నమః ఓం తుష్టాయ నమః ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి. గం గణపతయే నమః. వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. గట్టిగా వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మణే నమః. అలంకరణార్థనానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. అష్టోత్తరశతనామావళి పూజాన్ సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం అమృతమస్తు అమృతావస్త్రనమసి అమృతం భవతు. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మణే నమః. అమృతఫలాన్ పంచామృతం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీరాజనం సమ్రాజం చ విరాజం చ శ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముఖే దయామాసగం ధృయామసి. హిరణ్యపాత్రం మధః పూర్ణం దధాతి మధవ్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకధైవైజమానాయుస్తేజో దధాతి. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మణే నమః. కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. జై బోలో గణేశ మహారాజ్ కి. వరసిద్ధి వినాయక పరబ్రహ్మకు. ఏకదంత భగవాన్ కి. గోవింద. కార్తీక మాసం శివకేశవుల అభేదాన్ని చాటే మాసం. శివుడంటే కేశవుడు, కేశవుడంటే శివుడు. మరి వీరిద్దరి మధ్యన భేదం ఏంటి అంటే, ఒకరు అలంకార ప్రియులు, మరొకరు అభిషేక ప్రియులు. ఒకరికి మారేడు దళాన్ని అర్పిస్తే మరొకరికి తులసి దళాన్ని వేస్తాం. మాధవునికి మల్లెలతో అర్చిస్తే ఆ త్రయంబకుడికి జిల్లేడుతో అర్చిస్తాం. స్వరూపాలు వేరైనా తత్వం ఒకటే. ఎవరిని ఎలా ఆరాధించినా చివరికి ఇద్దరూ మనకు ప్రసాదించేది మోక్షాన్ని. ఇటువంటి జ్ఞానతీర్థాన్ని అందించే ఉద్ధరణి లాంటి ప్రవచనాన్ని మనకు పండితోత్తములు డాక్టర్ పుల్లాబట్ల వెంకటేశ్వర్లు గారు ఇప్పుడు తెలియజేస్తారు. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. శరదిందు వికాసమందహాసం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. శ్రీమత్పయోధినికేతన చక్రపాణి భోగీంద్ర భోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం. మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతం వరిష్టం వాదాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఆళ్లగడ్డలో అత్యంత వైభవోపేతమైన విధముగా కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేసి వైభవంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు. విశేషమైన స్థితి ఏమిటి అంటే, ఈ సంవత్సరం
మనం ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ చివరి నుంచి వరుస క్రమంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఊరిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఈ మహిళామతలందరినీ కూడా అందులో భాగస్వాములను చేయటం జరుగుతుంది. ముందుగా ఆ ఈటీవీ యాజమాన్యానికి, ఆ సిబ్బందికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు మనం తెలియజేయాలి. ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆళ్లగడ్డకు వచ్చి ఇంతటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం అనేది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనపై ప్రసరించిన దానికి చిహ్నం. మరొక విశేషం ఏమిటి అంటే, మీరు ప్రారంభించేటప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చారు, శుచిగా స్నానాలు చేశారు, మంచి వస్త్రాలు కట్టుకొని వచ్చారు. వచ్చిన తరువాత ఆచమనం చెయ్యండి అని 3 సార్లు జలం తాగమన్నారు. కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః. ఎందుకు తాగాలండి? మేము బాగా స్నానం చేశాం, మంచి వస్త్రాలు కట్టుకొని వచ్చాం, శుచిగా తయారై వచ్చాము అని మీరంటారు. ఏమి శుచిగా చేశారు మీరు స్నానం చేస్తే? ఈ బయట ఉన్న శరీరాన్ని బాగు చేశారు, ముఖానికి అలంకారం ధరించి ముఖాన్ని బాగు చేశారు. అంతేగాని అంత మాత్రము చేత ఈ పూజలో పాల్గొనటానికి మీకు అర్హత వచ్చినట్లు కాదు. అంతఃశుద్ధి కావాలి. ఈ లోపల ఉండేటువంటి శరీరవయవాలు శుద్ధి చేసుకోవాలి. కేశవాయ నమః అని జలం తాగినందువల్ల మన మనస్సు ఇప్పటి వరకు రకరకాలైన ఆలోచనలు చేసి ఉంటుంది. ఈ మనస్సులో ఉండే దోషాలు తొలగిపోవటం కోసం మొదటిసారి కేశవాయ నమః అని జలాన్ని తాగాలి. రెండవసారి నారాయణాయ నమః అని జలాన్ని తాగాలి. ఎందువల్ల అంటే మనం రకరకాలైన మాటలు మాట్లాడుంటాం. మన నోరు సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంది, అద్దు హదుపు లేకుండా ఉంటుంది దాని పరిస్థితి. అంచేత ఆ దోషం పోవటం కోసం, మనం మాట్లాడిన మాటల్లో ఉండే దోషం పోవటం కోసం రెండవసారి జలాన్ని స్వీకరించాం. అదేవిధంగా మాధవాయ స్వాహ అని 3వసారి జలాన్ని స్వీకరించాం. మనం చేసిన పనులు, రకరకాల పనులు చేసి ఉంటాం ఇప్పటి వరకు. మనం చేసిన పనుల్లో ఉండే దోషం తొలగిపోవటం కోసం మాధవాయ స్వాహ అని జలాన్ని స్వీకరించాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ లోపల భాగాలు మనోవాక్కాయములని త్రికరణాలు అంటాం. ఈ త్రికరణాలను శుచిగా చేసుకుంటే గాని మీరు ఈ పూజలో పాల్గొనటానికి తగిన అర్హత సంపాదించిన వారు కారు. అంచేత అలాంటి అర్హత సంపాదించడం కోసం ఆచమనం చేశాం. శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటిది. మరి ఈ పూజలు ఎవరికండి? ఈ ధ్యానాలు పూజలు అన్నీ ఎవరికో? వృద్ధులైనటువంటి వాళ్లకో, పిల్లలకెందుకో? ఎప్పుడో పెద్దవాళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత మీలాగా మేము కూడా చేస్తాలే అంటారు ఇవాళ నవనాగరికమైన అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు. ముప్పున కాలకింకరులు ముంగిట వచ్చిన వేళ, రోగముల్ గొప్పరమైనచో కఫము కుత్తుక నిండిన వేళ, బంధవుల్ గప్పిన వేళ, మీ స్మరణ కల్గునో కల్గదో, నాటికిప్పుడే తప్పక చేతు మీ భజన, దాశరథి కరుణాపయోనిధి. మనం పర్వాలే, మన పిల్లలు మనకంటే శక్తిహీనులైనటువంటి వాళ్ళు, మన తాతలకున్న శక్తి మనకు లేదు, మన శక్తి మన పిల్లలకు లేదు. అందుకని ఇప్పుడంటే మీరు కూర్చోగలిగారు. ఈ నవనాగరిక అమ్మాయిలు మీ వయస్సు వచ్చేసరికి ముప్పున కాలకింకరులు ముంగిట వచ్చిన వేళ, ముసలితనం వచ్చేసింది, మా శరీరం మాకు మాట వినటం లేదు, యమభటులు కనబడుతున్నారు, ఇంకా నారాయణుడు ఏం కనబడతాడు అంటారు. రోగముల్ గొప్పరమైనచో కఫము కుత్తుక నిండిన వేళ, రకరకాలైన రోగాలు, డాక్టర్లకే అంతుబట్టని రోగాలు, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కనిపెడితే కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అంచేత ఇలాంటి కఫవాతములతో కూడి ఒక మాట మాట్లాడాలంటే మాట్లాడలేక అవస్థపడేటప్పుడు మరి భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తామా, పూజ చేస్తామా? బంధవుల్ గప్పిన వేళ, ఈయనకు వార్ధక్యం వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏం చేశారు? చుట్టాలంతా వచ్చారు ఇదే సమయమని. కూతురు వచ్చింది, నాకు పెళ్ళైపోయింది, మా నాన్న వాళ్ళు లక్ష్యం చెబితే కానీ మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఇస్తారో లేదో అని ఆమె చూస్తూ ఉన్నది. కొడుకు అనుకున్నాడు, బతికినన్నాడు ఈయన బొడ్లో తాళం పెట్టుకున్నాడు, నాకు పెత్తనం ఇయ్యలేదు, ఈయన ఎప్పుడు పోతాడో అనుకున్నాడు పాపం కొడుకు కూడా. కోడలు అనుకుంది, సేవ చేయలేక అవస్థ పడుతున్నారని ఆమె అనుకుంటుంది. వీళ్ళందరూ చుట్టుముట్టారు. అయ్యో ఎప్పుడో మంచి పని చేస్తే బాగుండు అంటే నోట మాట రావటంలా. అంచేత మనం అప్పుడు చేయటానికి అవకాశం లేదు. బంధవుల్ గప్పిన వేళ మీ స్మరణ కల్గునో కల్గదో, అప్పటికి వస్తుందో రాదు, ఇప్పటి నుంచే నేను బాగా సాధన చేస్తాను అన్నారు. ఎవరో అన్నారు, ఏముందండి అజామిలుడి కథ మీరు విన్నారు కార్తీక పురాణంలో, వాడు ఏం లేదు, చివరలో నారాయణ అంటే వైకుంఠం వచ్చేసింది కదా, ఆయన ఒక్కసారి అంటే మేము కొన్ని వేల సార్లు ఇప్పుడు అంటాం, మాకు రాదా అన్నారు. ఇప్పుడు అంటారు, అప్పుడు అనలేరు.
ఏమండి ఎందుకు అనలేము అంటే మనము సాధన చేయాలి. పద్మాసనాలు చూపించారు టీవీల్లో, అవి చూసి నెల రోజుల కోర్సు అంటే మీరేం చేశారంటే నువ్వు వేశావు నేను రావాలనా అని ఆయన ఈ కాలు మీద కాలు ఈ తొడ మీద పెట్టాలి, రెండవ కాలు ఇలా పెట్టాలి అని చూపించాడు. ఆయన చాలా రోజుల నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన ఆయన టీవీలో చూసినటువంటి వాడు కూడా నువ్వు పెడితేనేం పెట్టానని ఈ కాలు ఈ తొడ మీద పెట్టాడు, బాగానే ఉంది. రెండో కాలు రావటంలే, ఆయన పెట్టాడు కాబట్టి నేను పెట్టాలి అన్నాడు, పెట్టాడు, ఎముక ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఎముకల డాక్టర్ ఎవరు అన్నారు. ఇప్పుడు మనం కొన్నాళ్ళు చేశామండి, ఒక్క కాలే వచ్చింది, అటుగే ఉండు, నీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి? ఒక 10 రోజులు అయిన తర్వాత కాలు కొద్దిగా గదిలింది, ఓ నెల రోజుల తర్వాత ఇంకాస్త గలిగింది, ఆసనం బాగా వేసావు. అంచేత ఇప్పటి నుంచి భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే మనకున్న పెద్ద జబ్బు మతిమరుపు కాబట్టి అప్పటికి రాకుండా ఉండి గుర్తు రావాలని ఇప్పటి నుంచే చేయాలి. మనం పిల్లలకు కూడా దాన్ని ఇప్పటి నుంచే బోధ చేసి మంచి మార్గంలో నడిపించాలి. ఈ కార్తీక మాసంలో స్నానం, దానం, జపం, పూజ విశేషమైనటువంటిది. అయితే ఒక్క మాట, ఇది కర్నూలు జిల్లా కాబట్టి, ఆళ్లగడ్డ ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ శిల్పులు ఉన్నారు అద్భుతమైనటువంటి విధంగా. ఎక్కడెక్కడ దేవాలయాల్లో ఉండేటువంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయో ఆ విగ్రహాలకు రూపాన్ని తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు శిల్పులు. మీరు రూపం చేస్తే ఆ బ్రాహ్మణులు దానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తారు. అందుచేత అలాంటి శిల్పులున్న మహత్తరమైన ప్రదేశం ఒకటి, దగ్గరనే అహోబిల క్షేత్రం ఒకటి ఉన్నది. అక్కడ ఆవిర్భవించాడు నరసింహస్వామి. మీ అందరికీ ఓ చిన్న సందేహం వచ్చేసింది, భగవంతుడు ఒక్కసారి నాకు చూపించండి, చూపిస్తే మీరు చెప్పినట్టుగా నేను చేస్తాను అన్నారు. నేను ఊరుకోకుండా నేను తప్పకుండా చూపిస్తాను అన్నాను. వెంటనే వచ్చారు, రండి చూపించండి అన్నారు. ఇదే ప్రశ్న ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడు సంవాదంలో హిరణ్యకశిపుడు ప్రశ్నిస్తే ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్పాడు? ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందందు వెదకి చూచిన అందందే కలడు దానవాగ్రణి వింటే. భగవంతుడు ఇక్కడ అక్కడ అనేదే ఉంది, ఎక్కడైనా ఉన్నాడు అని అక్కడ అర్థం, అంతవరకు చాలు. వెంటనే మీరేమంటారంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడికి తెలుసో లేదో కానీ నాకు చెప్పండి, చిన్న బంగారపు ముక్క కింద పడేయండి, నేను తీసిస్తానా ఇవ్వనా? భగవంతుడు అంతటా వ్యాపించి ఉంటే ఆ మాత్రం నాకు కనపట్టలేదు కాబట్టి ఆయన లేడు అన్నారు. అప్పుడు ఏమిటి దీనికి సమాధానం? అక్కడే ఒక మాట అన్నాడు, ఎందందు వెదకి చూచినా, నీ హృదయంలో వెదకి చూచుకోవాలి అన్నారు. ఏమిటి వెదకి చూచుకోవటము అని అంటే, మనకి ఈ హృదయంలో భగవంతుని యొక్క అంశ ఎలా ఉన్నదంటే నీవార సూకవత్తన్వి, నివ్వరి ధాన్యము యొక్క కాడ ఎలా సన్నగా ఉంటుందో భగవంతుడు మనలో అలా ఉన్నాడు. ఈ ఉన్న భగవంతుడి చుట్టూ కూడా ఏమైంది అని అంటే ఒక 6 పొరలు అడ్డుపడ్డాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యములు అని 6 పొరలు అడ్డుపడ్డాయి. అలా అడ్డుపడినప్పుడు భగవంతుడు కనపట్టలేదు అంటాం. మీరేమంటారంటే, ఏమండి నాకు కళ్ళు బాగా కనిపించాయి అన్నాడు. 40 సంవత్సరాలకు వచ్చేవరకల్లా చత్వారం వచ్చింది, కళ్ళు కనపట్టలే. కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే, నాయన నువ్వు కళ్ళజోడు పెట్టుకోవాలి, 6 నెలలకు మళ్ళా నా దగ్గరికి రావాలి అన్నారు. మళ్ళా 6 నెలలకు వెళితే ఈ లోపల పొర మందం పెరిగింది, అద్దం మందం పెరగాలి అన్నారు. మామూలుగా కనిపించేటువంటి కళ్ళకు మీకు 40 సంవత్సరాల వయస్సు వస్తే ఒక పొర అడ్డుపడితే భగవంతుడు కనిపించటల్లా. 6 పొరలు అడ్డుపడితే భగవంతుడు ఎలా కనిపిస్తాడు? అందులో మొట్టమొదటిది కామము అన్నాం. కామము అంటే ఏమిటి? కోరికలు అని అర్థం. ఇవి ఎలా ఉంటాయి అన్నారు. అంతులేని విధంగా ఉంటుంది ఆ కోరిక అనేది. ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెబుతా. ఓ సీసాల వ్యాపారం చేస్తున్నాడు, అతని పని అది. అలా సీసాలన్నీ అక్కడ పెట్టుకున్నారు, అమ్ముతూ ఉంటాడు. ఇక్కడి నుంచి ఆలోచించాడు, ఈ సీసాలు అమ్మిన తరువాత బాగా డబ్బులు వస్తాయి, పెద్ద బంక్ ఒకటి పెట్టుకొని పెద్ద షాప్ పెడతాను అన్నాడు. ఆ తరువాత ఇంకా బాగా డబ్బులు వస్తాయి, ఈ ఊళ్ళోనే పెద్ద కొట్టు నాదే అని తయారు చేసుకుంటాను అన్నాడు. ఆ తరువాత ఈ రాష్ట్రంలో నేనే ధనవంతుణ్ణి అవుతాను అన్నాడు. ఆ తరువాత ఈ దేశంలో నేనే ధనవంతుణ్ణి అవుతాను అన్నాడు. ఈ దేశంలో నేనే గొప్ప ధనవంతుణ్ణి అయిన తరువాత పెద్ద భవనం కట్టించుకుంటాను, నా ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళంతా చాలామంది ఉంటారు, ఎవరైనా నా మాట వినకపోతే ఒక తన్ను తంతాను అని ఒక తన్ను తన్నాడు. ఎదురుగా ఉన్న గాజు పగిలి కాలుకు తగిలి సెప్టిక్ అయింది చివరికి.
అదేమిటయ్యా అన్నారు. ఏదో కోరిక ఆగితే కదా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది అక్కడ. ఇది కామము అంటే. మరి దీన్ని జయించటానికి మీకు అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన ఒకటి చేశారు. మీరెవరైనా కాశీకి వెళ్ళి గయకు వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ పురోహితులు వెంటనే మీకు ఇష్టమైన పండు కూర విడిచిపెట్టండి అంటారు. సరే, ఇష్టమైన పండు కూర అసలే తినే తక్కువ రోగాలతోటి అందులో ఇష్టమైంది విడిచిపెడితే ఎలా? ఆ ఉద్దేశ్యం చేత చాలామంది భార్యాభర్త ఇద్దరు అనుకుంటారు, నువ్వు జామకాయ తినవు నేను విడిచిపెడదాం, ఎవరైనా అడిగినా ఇబ్బంది ఉండదు. అట్టగే వంకాయ కూర మన ఇద్దరం తిన విడిచిపెడదాం, మళ్ళీ ఊళ్ళోకి వస్తే ఎవరైనా అడుగుతారేమో చెప్పేస్తే సరిపోతుంది అని వాళ్ళిద్దరు ఆ పని చేశారు. ఒక ఆయన ఏం చేశారంటే, మేమేమన్నాం ఇష్టమైందే విడిచిపెట్టాలి అన్నాం. ఆయనకేమో షుగర్ లేదు, మామిడి పండు బాగా ఇష్టం. ఆ శాస్త్రి గారు చెప్పారు కాబట్టేనే మామిడి పండు కాస్త విడిచిపెట్టాడు. ఇంటికి వచ్చాడు, ఎండాకాలం వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం మామిడి పండు తెగ తినేటువంటి వాడు. మామిడి పండు తిందామా అని కోరిక. అయ్యో అక్కడ విడిచిపెట్టొచ్చావే, నేను ఎంత పొరపాటు చేశాను, నా పక్కన వాళ్ళు ఇష్టం లేనిది విడిచిపెట్టావని చెప్పారు, నేనేమో ఒప్పుకోకుండా ఇష్టమైందే విడిచిపెట్టొచ్చేసా, ఎంత ప్రమాదం వచ్చింది అని భార్యాభర్త ఇద్దరు మదనపడ్డారు. అలా జరిగిన తరువాత ఒక్క మాట అనుకున్నారు, ఈ సంవత్సరమే కదా మనం వెళ్ళొచ్చింది, ఈ సంవత్సరం మామిడి పండ్లు తినొద్దు, వచ్చే సంవత్సరం తిందాము అన్నారు. ఆ సంవత్సరం గుటకలు మింగారు, అంతే, మామిడి పండ్లు మింగలే. రెండవ సంవత్సరం వచ్చింది, అప్పుడు అనుకున్నారట, నిరుడు ఉన్నాము కదా తినకుండా ఈ ఏడు ఉండలేమా అనుకున్నారు. అలా కొంతకాలం అయితే మామిడి పండు అంటే విరక్తి, అంటే రక్తిలో నుంచి విరక్తి రావాలి, ఇది కోరికలు జయించే మార్గం. అందువల్ల మీకు కష్టమైన, మీరు గయకు వెళ్ళినప్పుడు ఇష్టమైన పదార్థాలని విడిచిపెట్టి నష్టాన్ని కలిగించే మన మనస్సును మన అధీనంలో ఉంచుకోవాలి. ఆ కారణము చేతి ఇది మొట్టమొదటి పొర. కాబట్టి 6 పొరలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి పొరే ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది. మరి దీన్ని జయించామా చూడండి, దేవుడు కనపడతాడు, మీకేం సందేహం లేదు. చత్వారం వచ్చిన వాడు కళ్ళజోడు పెట్టుకోకుండా నాకెందుకు కనపడదంటే ఏం కనపడుతున్నాయండి? చత్వారం పెట్టుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చిన కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే మళ్ళా కనపడదు. కూలింగ్గా ఉంది కదా అని కూలింగ్ కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే కళ్ళు కనపట్టాలా. మళ్ళా నీకు ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయో అలాంటిదే కావాలి. అంచేది ఇక్కడ 6 పొరలు ఉన్నాయి. మొదటి పొర అలాంటిది. రెండవది ఏమిటి అన్నారు? క్రోధము అన్నాం, కోపము అనేటువంటిది. ఇది ఎలా ఉంటుంది అన్నారు? ఇంట్లో వాళ్ళైనా పిలిస్తే పలుకుతారో లేదో కానీ కోపం మాత్రం నేను ఎప్పుడూ సిద్ధమే అన్నదట. దానికే చూశారా, మీకు కాశీఖండంలో వ్యాస మహర్షి వారు కాశీ పట్టణంలో సంచారం చేస్తూ ఉంటే 3 రోజుల పాటు అన్నపూర్ణాదేవి వారికి ఏ పదార్థాలు లభించకుండా చేసిందట. అలా చేసినప్పుడు వ్యాస మహర్షి వారు కాశీ పట్టణాన్ని శపించాలి అనుకున్నారు. ఏమని? 3 తరాల వరకు విద్య ఉండటానికి వీల్లేదు, 3 తరాల వరకు ధనం ఉండటానికి వీల్లేదు, 3 తరాల వరకు మోక్షం రావటానికి వీల్లేదు ఈ కాశీ పట్టణంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ అని శాపం పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యాడు వ్యాస మహర్షి. ఆ గంగలో జలాన్ని తీసుకున్నారు. అది పరమ పవిత్రమైనటువంటి జలం. అందుకే మనం స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా గంగా గంగా అంటూ స్నానం చేయండి. గంగా నది యొక్క పవిత్రమైన శక్తి ఆ జలంలో చేరుతుంది. ఆ గంగ ఎలాంటిది అంటే, పాదోద్భవనౌట నా జలమునందప్లావమున్ చేసినన్ గురు పంకంబులడంగు మీ కనుచు నా ఘోషించడున్ బంధురగంధాచలగంధవాకని చలొత్తుంగుర్మి జాలేతరేతర సంఘట్టన జయమానతరోదక్రంత ఘురర్భటిన్. అలా గంగా నది విష్ణువు పాదాల్లో నుంచి పుట్టాను, స్నానం చేయండి, పాపాలు పోగొట్టుకోండి అని చెబుతూ ఉన్నటువంటి స్థితి. అలాంటి గంగా జలాన్ని గ్రహించి వ్యాస మహర్షి శాపం పెట్టాలి అంటే శాపం పెట్టనిస్తుందా అన్నపూర్ణాదేవి? పార్వతీ పరమేశ్వరులు వచ్చారు, సుష్టుగా భోజనం పెట్టారు. అంతా అయిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అన్నారు. కోపం కలిగిన వాడు కాశీలో ఉండటానికి వీల్లేదన్నారు. ఈ కథ విని మీరేమంటారంటే, వేదాల విభాగం చేసి 18 పురాణాలు రాసిన వ్యాస మహర్షి వారికి కోపం వచ్చింది, మా కోపం రాకుండా ఉంటుందా, మేము సామాన్యులం కదా అంటారు. అంత గొప్పవాడు, అంత తపస్సు కలిగిన వాడు, వేదాలు విభాగము చేసిన వాడు, 18 పురాణాలు రాసిన వాడి కోపం వస్తే కాశీలో ఉండటానికి వీళ్ళక వ్యాస కాశీ అని ఆ ఊరి బయట అక్కడ ఉంటుంది. మనం కాశీకి వెళ్ళిన వాళ్ళని చూసి వస్తాం. ఆయనకే అంత ప్రమాదం జరిగితే మన తపస్సు అంతా, మన పూజ అంతా, మన ధ్యానం అంతా, మన కోపం వస్తే ఎంత నష్టం. అంచేత ఇది రెండవ పర. తర్వాత లోభము. ఒకడున్నాడు, వాడు తినడు, ఎవడికి పెట్టాడు,
ధనం ఇచ్చింది దేనికి అన్నారు. మనకు భగవంతుడు ద్రవ్యం ఇచ్చాడు, ఇస్తే ఏం చేయాలి? పాత్రదానంబు సుంతైన ఫలముగంచు ఫలములేదెంత ఇడిన అపత్రమునకు మంచి నేలను నాటిన గింజమానుగట్టు చవిటి నేలను గింజయునసించునపుడే. దైవ కార్యాలకు కానీ పండిత సత్కారాలకు కానీ మన ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి. లోభ బుద్ధిని విడిచిపెట్టి ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి. పూర్వజన్మలో ఏ దాన ధర్మాలు చేయనివాడు దరిద్రుడవుతాడు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది. అందుచేత మంచి పనుల ఖర్చు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? ఒక మంచి గింజ తెచ్చి నాటాము, పెద్ద వృక్షమైంది, అనేకమైన ఫలాలు వచ్చాయి. వేసింది ఒక గింజే, వచ్చిన ఫలాలు అనేకం. జాగ్రత్తగా పోషిస్తే ఇంకో ఆయన ఆలోచించాడు, ఎందుకండి ఈ దేవాలయాలకు ఇవ్వటం ఎందుకో, ఈ పెద్దలను సత్కరించటం ఎందుకో, ఈ పురోహితులకు డబ్బులు ఇవ్వటం ఎందుకో, నేను 10 మంది స్నేహితులను వెంట పెట్టుకొని ఆ టౌన్కు తీసుకొని పోయి వాళ్లకు పలహారాలు పెట్టి టిఫిన్లు ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడూ తలుచుకుంటారన్నాడు ఈయన. ఇది ఎలా ఉన్నది అన్నారు. 10 రోజుల పాటు ఇచ్చాడు ఈయన. 11వ రోజు డబ్బులు అయిపోయినాయి. ఆ పక్కవాడితోడు చెప్పాడు, నువ్వు రేపు కాస్త ఖర్చు పెట్టు అన్నాడు. నాకు అర్జెంటుగా పని ఉందన్నాడు. నువ్వు ఇచ్చినంతవరకే వస్తాడు, వాడు ఎందుకు వస్తాడండి? అంచేత రాడు. అనవసరమైన వాటికి డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఒక ఆయన హైబ్రిడ్ విత్తనాలని తెచ్చాడు. బాగా పంట పండుతాయి కదండి హైబ్రిడ్ అంటే. కానీ చవిటి నేలలో వేశాడు. ఏమవుతుంది? గింజలు కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. అంచేత అనవసరమైన పనులకు డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అవసరమైన పనులకు ఖర్చు పెడితే మనకు ఒక పెను వృక్షం మన కోరికలు తీర్చినట్టుగా ఉంటుంది. ఇది లోభం. ఆ తరువాత మోహము అనేటువంటిది 4వ పొర. ఇది ఎలాంటిది అంటే మహాభారతం మీరందరూ చదివారు. ఎవరైనా ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు, ఆయన పని ఏమిటి అన్నాడు, నేను బాగుండాలి, నా భార్య పిల్లలు బాగుండాలి, నా రాజ్యం బాగుండాలి, పక్కవాడు బాగుండటానికి వీల్లేదు. ఇదేగా ఏడుపు. జీవితం అంతా అలా ఏడ్చి ధృతరాష్ట్రుడికి నిద్ర పెట్టలేదట. మీరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పక్కవాడు బాగుపడుతున్నాడే, మేమే బాగుండాలి, పక్కవాళ్ళు చెడిపోవాలి అని ఆలోచిస్తే మీకు నిద్ర పెట్టదు, అన్నం కూడా తినలేరు. ఇలాంటి ప్రమాదాన్ని ధృతరాష్ట్రుడు మహాభారతంలో పొందాడు. ఎప్పుడు అదే ఏడుపు. విదురా నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు అంటాడు. ఇతరుల సొమ్ము కావాలనే వాడికి నిద్ర పట్టదు కదా, నీకు ఆ జబ్బు లేదు అంటాడు విదురుడు. ఉన్నది కానీ దొంగను పట్టుకొని నువ్వు దొంగ అంటే ఒప్పుకోడు వాడు. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? ఏదో డబ్బు ఉన్నది, ఈ డబ్బే స్థిరమైనది శాశ్వతమైనది అనుకోవటానికి ఎంత మాత్రం కూడా అవకాశం లేదు. స్థిరమై సంపదలెల్ల వెంటనొక రీతిన్ సాగిరావు, ఏరికే సరికే పాటు విధించనో విధి అది అవశ్య ప్రాప్యము. ఉన్నవాడనని గర్వం బెరికిన్ కాదు, రాజే కింకరుడగు కింకరుడే రాజగు కాలానుకూలంబుగన్. సంపదలు ఎప్పుడు మన వెంట స్థిరంగా శాశ్వతంగా మన వెంటే ఉంటాయనుకోవటానికి వీలు లేదు. ఎప్పుడు ఏ సమయానికి ఎంత మనం అనుభవించటానికి యోగ్యత ఉన్నదో అది వస్తూ ఉంటుంది. అది న్యాయబద్ధమైనటువంటిదైతే మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అన్యాయమైన ధనమైనప్పుడు మాత్రం మానసికమైన ప్రశాంత స్థితిని లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది దాని యొక్క లక్షణం. అందుచేత మరి అలాంటి మోహము అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని జయించాలి. ఇక మదము మాత్సర్యము, ఇక 2 పొరలు ఇవి 2 కూడా బాగా దగ్గరగా ఉంటాయి, వేరు చేయటానికి వీలు లేనంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఏమిటి అన్నారు? మదం అంటే పొగరు. ఎందుకు వస్తుంది పొగరు? ధనం ఉంటే పొగరు, బలం ఉంటే పొగరు, బలగం ఉంటే పొగరు. ఇలా పొగరులు రకరకాలుగా కలిగేటువంటి అవకాశం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. గమనించండి, ఇలాంటి పొగరును మనము లేకుండా చేసుకోవాలి. మదమాత్సర్యాలకు మీకు ఒక ఆయన చెప్పారు మహాభారతంలోనే. ఎవరాయన? దుర్యోధనుడు చెప్పాడు. ఒకే ఒక్క మాట చెప్పుకున్న ఆరోపణ కాబట్టి ఆయన ఏమనుకున్నాడో చూడండి. పొగరుబోతు వాళ్ళు ఏవేవో మాట్లాడతారు, మాటలు ఎక్కువ చేతలు తక్కువ. నవఖండ భూమండలాధిపమకుట తటఘటిత నిరంతర నీరాజిత నిజపాద పంకేరుహుండనై సింధురాజ్యతుష్టయ పరివేష్టిత వసుంధరాభార దుర్వహుండనై పరరాజ భుజబల సమగ్రండనై అభిమాన ధనుండనై దుర్నిరీక్షుండనై 14 భవనంబులు ఒక్క పెట్టనెత్తి వచ్చిన ఒక్కడం పంజాలు ప్రచండ ప్రతాప ప్రభా విభాసితులకు నూర్గురు సోదరులకు అగ్రజుండనైన నేనెక్కడా అని తలుపులు వేసుకొని ఏడిచి తొడలు విరిగి పడితే పలకరించే దిక్కు లేదు. మీ మదం పనికొచ్చిందా? మీ మాత్సర్యం పనికొచ్చిందా? అంచేత ఈ 6 పొరలు కూడా జయించాలి. అలా జయించినప్పుడు భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. నాకు కనపడలేదు కాబట్టి లేదు అంటే నేను అమెరికా చూడలేదు, అమెరికా లేదు అన్నట. మా అబ్బాయి ఉద్యోగం చేస్తున్నారంటారు, మీరు ఊరుకుంటారండి? మనం చూడపోతే లేనట్టు కాదు, గమనించండి. అంచేత ఆ రకమైనటువంటి విధముగా భగవంతుని అస్తిత్వాన్ని శంకించకుండా సంశయాత్మ వినశ్యతి, సందేహాలుంటే వినాశనమే. అంచేత అలా సందేహాలని విడిచిపెట్టండి. ఈ దీపార్చన ఆత్మ జ్యోతిని వెలిగించుకోవడం కోసం అది కొడి
కొడి కడుతూ ఉంటుంది మీరు దీపం వెలిగించినప్పుడు. కొడి కడిగితే ఏం చేయాలి? ఆ కొడి వచ్చినటువంటిది ఏదో అది తీసేస్తే మళ్ళా వెలుగుతూ ఉంటుంది. అంచేత ఈ 6 పొరలు మాకు వచ్చి అడ్డుపడుతున్నాయి మహానుభావ, అంచేత ఇది పోవాలి. అందుకే ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నామని అంటూ ఆనందంగా చేస్తున్నాం. హర నమ పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి. జై శ్రీమద్రమారమణ గోవింద హరి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఊరకరారు మహాత్ములు వారథములు ఇండ్ల కడకు వచ్చిట నెల్లన్, కారణము మంగళములకు మీరొచ్చుట శుభము మహాత్మా అని భాగవతంలో అంటారు. ఈ లోకంలో భగవంతుణ్ణి సాకారంగా చూడాలంటే దానికి దీపం మాత్రమే ప్రధానం. ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ బ్రహ్మాండమంతా నిండి ఉంటాడు. అలా అంతా నిండి ఉన్నటువంటి పరమాత్మను చూడాలంటే దానికి దీపం ఒక్కటే మార్గం. పంచభూతాల తత్వాలన్నీ ఏకమై మనకు కనపడే తత్వం దీపం. అటువంటి మంగళకరమైన దీపాలను వేలాది కార్తీక దీపాలుగా వెలిగించుకొని ఆ పరమేశ్వరుని ఆవాహనం చేసుకొని ఆ దీపజ్యోతుల్లో దర్శించుకొని తరిద్దాం. అస్య దేవదేవస్య గణదానేక దివ్యావతార స్వరూపస్య ఆదిమధ్యాంతరహితస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య కాలస్వరూపస్య సర్వేప్సిత ఫలప్రదాయకస్య శ్రీ కార్తీక దామోదర దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస శివరాత్రి ప్రదోషకాల మహాపర్వణి సర్వశ్రేయోభివృత్యర్థం సర్వాభీష్ట ఫలసిద్ధ్యర్థం కార్తీక సామూహిక దీపారాధనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. తేషాం ప్రథమతః భూమిని నమస్కృత్య, అందరూ మీ 2 చేతుల్ని, మీ 2 అరచేతుల్ని చక్కగా భూమికి ఆనించి కళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేయండి. భూమిర్ధైర్ధరణీ లోకధారిణి ఉద్ధృతాసి వరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా. తర్వాత నమస్కారం చేస్తూ శిరస్సు వంచి భూమిని చూస్తూ నమస్కారం చేయండి. ధనుర్ధరాయే విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి తన్నో ధరాః ప్రచోదయాత్. భూవందనం అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కుంకుమ తీసుకొని మీ పక్కన ఉన్నటువంటి సుమంగళికి ప్రత్యక్ష గౌరీ స్వరూపంగా భావించి ఆవిడ నుదుట ఆ కుంకుమను అలంకరించండి. వివాహం కానటువంటి కన్య గనక మీ పక్కన ఉన్నట్లయితే ఆవిడను ప్రత్యక్ష బాలా త్రిపుర సుందరి స్వరూపంగా భావించి కుంకుమను అందించండి. సుమంగళేర్యం తర్వాత ఆ కుంకుమ కొద్దిగా తీసుకొని వివాహమైనటువంటి వాళ్ళు మీ పాపిట్లో ధరించండి. ఇది గంగా స్థానం, పరమ పవిత్రమైనటువంటి కుంకుమను ధరించండి అక్కడ. తర్వాత కొద్దిగా పసుపు తీసుకొని ఆ పసుపుని మీ చీర చెంగుకు అలంకరించుకొని వెనకాల వైపు చెంగులు లేకుండా కుడి భుజం పైకి కానీ ఆ చెంగుల్ని ముందు వైపుకి కానీ వేసుకోండి చక్కగా. ఓం హరయే నమః. తర్వాత మీకు ఇచ్చినటువంటి అక్కడ ఒత్తుల్లో ఒక వత్తిని తీసుకొని ఆ వత్తిని అగ్గిపుల్లతో వెలిగించి ఆ వత్తి సహాయంతో ప్రధానమైనటువంటి 365 ఒత్తులు ఉన్నటువంటి జ్యోతిని వెలిగించండి. ఆ జ్యోతిని వెలిగిస్తూ మీ ఇష్టదేవతలను, కులదేవతలను, అలాగే కార్తీక దామోదరుణ్ణి, త్రయంబకుణ్ణి, నేడు మనం అర్చించినటువంటి గణపతిని, అలాగే ఈ క్షేత్రానికి అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి నవనారసింహ మూర్తులను, మన జన్మకు కారణభూతులైనటువంటి మన తల్లిదండ్రులను, మనకు జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి గురువుని మనస్సులో స్మరిస్తూ భగవన్నామ పురస్సరంగా మంగళకరమైనటువంటి దీపాన్ని అందరూ కూడా వెలిగించండి. వెలిగించిన తర్వాత దీపాన్ని వెలిగించడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఆ ఒత్తిని కూడా ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిలోకి లయం చేయండి. ఓం ఉద్దీప్య స్వజాతవేద భగ్రన్నిరతిం మమ పశుగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహోరాజన్యః కృతః ఊరోదరస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత ज्योतिष्पदेन्द्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतेन्द्वा साधयामि ज्वलन्तेन्द्वा साधयामि मल्मला भवन्तेन्द्वा साधयामि दीप्यमानान् त्वा साधयामि रोचमानान् त्वा साधयामि यजस्रां त्वा साधयामि बृहज्योतिषं त्वा साधयामि बोधयन्तेन् त्वा साधयामि जाग्रतेन् त्वा साधयामि ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ध्रुवन् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः परं ज्योतिषे नमः
కొద్దిగా కుంకుమ తీసుకొని ఆ ప్రమిదకు అలంకరించి పరంజ్యోతిషే నమః అని నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా దీపలక్ష్మిని ధ్యానించండి అందరూ కూడా. శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఓం
లింగమై ఆవహించరా ఢమఢమఢమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా జలలో కొలువై హరహరాత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియతాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర పైన చలువ గంగని కలిగే శాంతం నుదిటిపై భస్మ జ్వాలలింగం దాచిన శివరూపం హారమై నామంలో పట్టిన నీలేశం పద్మవేతన ముంటికి పూసిన జయమే హరరూపం జయ భోలా శంకర सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च లక్ష్మీ స్వరూపము సకల మంగళ స్వరూపమైనటువంటి కార్తీక దీపాన్ని మనం వెలిగించాం. అటువంటి ఆ కార్తీక దీపాన్ని లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించి దీపలక్ష్మిగా మనందరం కూడా అర్చిద్దాం. దానికంటే ముందుగా దీపలక్ష్మి ధ్యానం చెప్దాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ దీపలక్ష్మి యొక్క శ్లోకాన్ని చెప్పండి.
చెప్పండి. గతం పాపం. గట్టిగా చెప్పాలమ్మా. గతం పాపం, గతం దుఃఖం, గతం దారిద్ర్యం ఏవచ ఆగతః సుఖ సంపత్తి పుణ్యాశ్చ తవ దర్శనాత్. గట్టిగా చెప్పండి. దీపదేవ్యై నమః, దీపదేవ్యై నమః, దీపదేవ్యై నమః, పరంజ్యోతిషే నమః. గట్టిగా చెప్పాలి. పరంజ్యోతిషే నమః, పరంజ్యోతిషే నమః. అంటూ పసుపు కుంకుమ అక్షతలతో దీపలక్ష్మి దగ్గర పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ధ్యాయామి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణజరస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. దీపలక్ష్మీ నమః ఆవాహయామి. తాం మావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషారహం. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః ఆవాహనం సమర్పయామి. అశ్వపూర్వాం ప్రథమద్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపక్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతాం. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. తాం సోస్మితాం ప్రాకారాభాద్రాన్ జ్వలంతీం తృప్తాన్ దర్పయంతీం పద్మేశ్వరాం పద్మవర్ణాం తామిహ పక్వయే శ్రియం. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ వాక్యా లక్ష్మీః. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః శుద్ధరగ స్నానం సమర్పయామి. ఉపైతుమాన్ దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినాసః ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః సువర్ణ కంచుకాన్ సమర్పయామి. క్షుత్పిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠావలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతమసమర్థిం చ సర్వానిన్నత మే గృహాత్. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః ఆభరణం సమర్పయామి. గంధద్వారాందురాధరుషాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహ పక్వయే శ్రియం. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః శ్రీగంధం సమర్పయామి. మనసః కామమాకోదిం వాచ సత్యమశీమహి పశూనాగం రూపమన్నస్య మయి శ్రీ శ్రియతాంగిషః. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః అలంకరణార్థనానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాన్ సమర్పయామి. కర్ధమేన ప్రజా భూతా మయి సంభవ కర్ధమాం. శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలిని. 2 నక్షత్ర వేసి నమస్కారం చేయండి. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః సర్వాపచార పూజార్థం అక్షరాన్ సమర్పయామి. శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. ఒక్క దీపం కూడా లేకపోతే చీకటి పెద్దమ్మ నట్టింట తిష్ట వేస్తుంది. ఒక్క వెలుగు రేఖ కూడా లేని లోకమంతా కూడా చీకటి బంధూరం అవుతుంది. అటువంటి వేలాది దీపాలను ఈరోజు మనం కార్తీక దీపాలుగా వెలిగించుకొని ఆ భగవంతుని కృపకు మనం పాత్రలమయ్యాం. ఇటువంటి మహత్ కార్యానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్కి ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటూ వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తూ జ్ఞాపికలు అందజేసి సత్కరించుకుందాం. జ్ఞాపికలు అందజేసేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం రాష్ట్ర తెలుగు భాష సాంస్కృతిక మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి భూమా అఖిలప్రియ గారు, శ్రీ భార్గవరామ్ నాయుడు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపికలు అందుకునేందుకు వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మకత మరియు సంస్కృతి సంస్థ ప్రతినిధి డాక్టర్ జి రామచంద్రన్ గారు.
తెనాలి డబుల్ హౌస్ మిన్పగుళ్ళు సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆళ్లగడ్డ శ్రీ జి నాగేశ్వరరావు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అంబికా దర్బార్ భక్తి ఆలగడ్డ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ ఎస్ వీరయ్య గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు యూనిట్ మేనేజర్ శ్రీ జి రాజేంద్ర గారికి జ్ఞాపికను అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జ్ఞాపికలు అందజేసినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ. నమో నమో నమ నమః శివాయ. నమో నమో నమ నమః శివాయ. చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ మందాకిని సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర. పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం వలన చక్కగా సామూహిక దీపారాధనాది కార్యక్రమాలు మనం పూర్తి చేశాం. ఇప్పుడు మనం పూజ చేసినటువంటి దీపలక్ష్మి యొక్క ఆ పూజ చేసినటువంటి ఆ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని కూడా ధారాళతం చేసినటువంటి కార్యక్రమం, తరువాత నక్షత్రహారతి, ఆ తరువాత స్వస్తివచనం, శాంతివచనం, ఆశీర్వచనాదులు ఉంటాయి. అప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కూడా మీ స్థానాల నుండి లేవటం కానీ ఇప్పటిదాకా ఎంత భక్తితో అయితే కార్యక్రమం చేశారో నక్షత్రహారతిని చక్కగా ఆ శాంతివచన, స్వస్తివచన, ఆశీర్వచనాదులను కూడా అదేవిధంగా మనస్సు సంలగ్నం చేసి అందరూ చక్కగా వినండి. అందరూ ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా భగవన్నామం హరయే నమః, హరయే నమః, హరయే నమః. వేలాది కార్తీక దీపాలను వెలిగించి ఈ ఆలగడ్డను వెలుతురగడ్డగా మార్చాం. ఆ యాగంటి ఉమామహేశ్వరుని ఆశీస్సులు పొందేలా దీపాలను వెలిగించాం. అహోబిలం నారసింహుడు శాంతించేలా ఇక్కడ దీపాలు వెలిగించాం. శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి కరుణ కురిసేలా వేలాది కార్తీక దీపాలను వెలిగించుకున్నాం. సర్వకాల సర్వావస్థలోనూ ఆ పరమేశ్వరుని అండ మనకు ఉండాలని కోరుతూ మన వైదిక కార్య నిర్వాహకులు పణికుమార శర్మ గారు, రాఘవేంద్ర శర్మ గారు ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరునికి నక్షత్రహారతిని అందించి మనందరికీ ఆశీర్వచనాలు అందించి శాంతివచనాలు, స్వస్తివచనాలు పలుకుతారు. ఇప్పటిదాకా మనం అర్చించినటువంటి పరమాత్మకు నక్షత్ర రూపంలో నక్షత్రాలు 27 నక్షత్రాలు కృత్తిక నుండి మొదలుపెట్టి భరణి వరకు 27 నక్షత్రాలు ఇక్కడ జ్యోతిరూపంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి. అటువంటి నక్షత్ర హారతిని మనం అందిస్తున్నాం. నక్షత్రాద్ అఖనాశస్య అంటే నక్షత్రాన్ని స్మరించిన చేతనే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. కాబట్టి మనందరి జన్మ నక్షత్రం, మనందరి నామ నక్షత్రం అక్కడ జ్యోతిరూపంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంది. అటువంటి నక్షత్ర హారతిని తిలకిద్దాం. ముందుగా స్వామివారికి ఇస్తారు, తరువాత అటు హారతి ఇస్తారు. అది క్షేత్ర హారతి. మీ ముందున్నటువంటి దీపలక్ష్మికి ఇచ్చే హారతి. మేము చెప్పినప్పుడు నమస్కారం చేస్తూ కళ్ళకద్దుకొని మీరు భగవన్నామం చెప్పాలి. చక్కగా అందరం కూడా భగవన్నామ స్మరణ పురస్సరంగా చక్కగా అభివాదం చేస్తూ నమస్కారం చేస్తూ నక్షత్ర హారతిని తిలకిద్దాం. అందరూ 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ మనస్సులో మీ ఇష్టదేవతను స్మరిస్తూ నక్షత్ర హారతిని తిలకిద్దాం. ఓం మారాహికం సేజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్నాగహి శ్రియామా పరిపాతయా సమ్రాజంశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయామాసగం సృజామసే గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే గౌరీ ప్రియతనోజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం నాగయజ్ఞాపవేదాయ శతవిఘ్న వినాశినే
సంధ్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం విభవక్తాయ చేంద్రాయ వందితాయ చిదాత్మనే ఈశాన ప్రేమ పాత్రాయ జ్యేష్ఠదాయాస్తు మంగళం అదిగోండి ఆచార్యుల వారు అహోబిల నారసింహుడికి నక్షత్ర హారతినిస్తున్నారు. యాగంటి ఉమామహేశ్వరుడికి ఈ చుట్టుపక్కల క్షేత్రాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలందరికీ మీ ముందున్నటువంటి దీపలక్ష్మి కూడా నక్షత్ర హారతిని అందిస్తూ ఉన్నారు. సుముఖాయ సుసుందాక్షిప్తామృతఘటాయ సురబృందనిషేవ్యాయ సుఖదాయాస్తు మంగళం చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ శరణావళతనంత కారణాయాస్తు మంగళం వక్రతుండాయ వటవే శూన్యాయ వరదాయ విరూపాక్షసుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మంగళం ప్రమోదామోదరూపాయ సిద్ధి విజ్ఞానరూపిణే ప్రకృష్టపాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళం మంగళం గణనాథాయ మంగళం హరసూనవే మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘ్నహత్రేస్తు మంగళం శ్లోకాష్టకవిదం పుణ్యం మంగళప్రదమాదరాత్ పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. గజానన షడానన సమేత శ్రీ ఉమామహేశ్వరాయ నమః. అవాహితేభ్య సర్వేభ్యో దేవతాభ్యో నమః. నక్షత్రహారతం దర్శయామి, నీరాజనం సమర్పయామి, తదనంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. చెప్పండి హర హర మహాదేవ, గట్టిగా హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర, శంభో శంకర, శంభో శంకర. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. చక్కగా మనందరం కూడా అహోబిల నారసింహుడి పద సన్నిధానంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి నారసింహ పరబ్రహ్మను కూడా ప్రార్థిద్దాం. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహం. గట్టిగా చెప్పాలి. నారసింహాయ నమః, నారసింహాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అహోబిల నారసింహాయ నమః, అహోబిల నారసింహాయ నమః, అహోబిల నారసింహాయ నమః, ప్రహ్లాదవరదాయ నమః, ప్రహ్లాదవరదాయ నమః, ప్రహ్లాదవరదాయ నమః. గట్టిగా చెప్పాలి. లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం, లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం, లక్ష్మీ నృసింహ మమ దేహి కరావలంబం. నారసింహాయ నమః. ఆచార్యుల వారు చక్కగా మహామంగళహారతినిస్తారు. మన కల్మషాలను, కష్టాలను, దుఃఖాలను నాశనం చేసేటటువంటి కర్పూర హారతి సకల మంగళాలను అనుగ్రహించాలని అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా మంగళహారతిని తిలకిద్దాం. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధా పూర్ణం దధాతి మధవ్యాసానేతి ఏకధా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకధైవ యజమానాయుస్తేజో దధాతి. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. సత్యాః ఏతాః ఆశిసస్సంతు. సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః. రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. అందరూ గట్టిగా హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ,
హర హర మహాదేవ శంభో శంకర శంభో శంకర శంభో శంకర ప్రహ్లాద వరద గోవింద 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 అని చక్కగా 2 అక్షతలు మీ దీపలక్ష్మి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేయండి. దీపలక్ష్మీదేవి నమః ఛత్రచామరాది సర్వాపచార పూజాన్ సమర్పయామి. మళ్ళీ 2 అక్షతలు తీసుకొని కొద్దిగా చేతిలో నీళ్లు వేసుకొని దీపలక్ష్మి ముందు వదిలిపెట్టండి. దీపం మీద నీళ్లు పడకుండా చూడండి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. దీపలక్ష్మీదేవి నమః సర్వాపచార పూజాన్ సమర్పయామి. శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి అందరూ. యశేవ దేవహితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్త్వగ్నయే నమః పృథివ్యై నమో ఓషధీభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతయే నమో విష్ణవే బృహదే కరోమి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. షన్నా మిత్రస్యం వరుణః షన్నా భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నా విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి రతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి. తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. పృథివీ శాంత సాగ్నినా శాంతా సామే శాంతా శుచగుం శమయతు. అంతరిక్షగుం శాంతం తద్వాయునా శాంతం తన్మే శాంతగుం శుచగుం శమయతు. ద్యౌ శాంతా సాదిత్యేన శాంతా సామే శాంతా శుచగో శమయతు. పృథివీ శాంతిరంతరిక్షగుం శాంతిర్ద్యౌ శాంతిర్దిశః శాంతిరవాంతరదిశా శాంతిరగ్నిః శాంతిర్వాయుః శాంతిరాదిత్యః శాంతిశ్చంద్రమాః శాంతిర్నక్షత్రాణి శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతిర్వనస్పతయః శాంతిర్గౌః శాంతిరజాః శాంతిరశ్వః శాంతిః పురుషः శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతిర్బ్రాహ్మణः శాంతిः శాంతి రేవ శాంతి శాంతిర్మే అస్తు శాంతిః. తయాహగుం శాంత్యా సర్వశాంత్యా మహ్యం ద్విపదే చతుష్పదే చ శాంతిం కరోమి శాంతిర్మే అస్తు శాంతిః. ఏహ శ్రేష్ఠ హ్రేష్ఠ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చేతాని మోత్తిష్టంతు మనోత్తిష్టంతు మామాగశ్రేష్ఠ హ్రేష్ఠ ధృతిశ్చ తపో మేధా ప్రతిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మశ్చేతాని మామాహ శిశుః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. తర్వాత మీరు దీపలక్ష్మి దగ్గర పూజ చేసినటువంటి అక్షతలు కొద్దిగా తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొని మీ శిరస్సును వేసుకుని నమస్కారం చేస్తూ ఆశీర్వచనాన్ని కూడా చక్కగా అవధరించండి. ఓం యో వేదాం బ్రహ్మణో వేదామృతేనావృతాం పురీం తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మా చ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాం దదుః. భాగధేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణారుషేయముద్ధరేత్. బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి. యావతేర్వై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిది బ్రాహ్మణే వసంతి. తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నాశ్లీలం కీర్తయేత్. దేవతా ఏవ దేవతాః ప్రీణాతి.
आप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्नेयस्मिन् यशसेमर्पयेन्द्रावतीमपचितिमिहावः अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्चाः समानानामुत्तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्येवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उचैन एवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियायुष्केवेन्द्रिये प्रतिष्ठति అందరూ నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి. అలయా సర్వేషాం భక్తజనానాం దీపలక్ష్మీ దేవత దివ్య అనుగ్రహ ప్రసార సిద్ధిరస్య శ్రీమంత హేమంత మహంత గుర్హంతు తథాస్తు సర్వేషాం భక్తజనానాం ఆయుర్వర్చ యశోబలాభివృద్ధస్య శ్రీమంత హేమంత మహంతో న గృహంతు తథాస్తు సర్వేషాం భక్తజనానాం కార్తీక దామోదర దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్య శ్రీమంత హేమంత మహంతో న గృహంతు తథాస్తు శ్రీ గజానన షడానన సమేత శ్రీ ఉమామహేశ్వర దివ్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్య శ్రీమంత హేమంత మహంతో న గృహంతు తథాస్తు సత్యాస్సంతు యజమానస్య కామాః రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిగా అక్షతలు కూడా మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లి మీ భర్త గారికి ఇచ్చి వారి దగ్గర కూడా ఆశీర్వచనం తీసుకొని నమస్కారం చేయండి. ఆ ప్రసాదాన్ని కూడా పరిగ్రహించండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పాలి. చెప్పండి. ధర్మస్య, ఇంకా గట్టిగా, ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు. అహోబిల నరసింహుడికి వినపడాలి. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. దేవస్య దేవ్యాః అనంతభోగః అస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులకు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి స్పాన్సర్స్కు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత జయప్రదం చేసినటువంటి ఆళ్లగడ్డ ఆడపడుచులకు, పోలీస్ శాఖ వారికి, ఫైర్ సిబ్బందికి, వాలంటీర్స్కి, ఈ స్థలాన్ని కేటాయించిన సహృదయులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలనుకుంటే youtube.com/ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు facebook.com/ఈటీవీ దీపోత్సవం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు కర్నూలు జిల్లాలో జరగబోయే కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చు. మరొకసారి అందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ శుభరాత్రి. స్వస్తి.